السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز وفاقی وزارت صحت کی قانون سازی پر عمل نہ ہو سکا۔ سیکریٹری پاکستان نرسنگ مڈ وائفری کونسل نے قانون سے کھلواڑ کی نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ ڈی جی ہیلتھ سندھ قانون شکنی کے باوجود قانونی کارروائی کے بجائے انہیں دیو مالائی شخصیت کون بنا رہا ہے؟ وزارت صحت کی تقرریوں کا شاخسانہ ضلع ساؤتھ کراچی میں انسداد پولیو کی قومی مہم خطرے سے دوچار ہو گئی۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے ریٹائر ایم ایس سرکاری گاڑی لے اڑے اور دیگر اہم خبروں اور رپورٹس کے ساتھ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور مسائل سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، وفاقی وزارت صحت کی جانب سے تمام تر دعووں اور نئی قانونی ترامیم کے نافذ العمل ہونے کے باوجود پاکستان نرسنگ مڈ وائفری کونسل کے موجودہ پیراشوٹر سیکریٹری ڈاکٹر محمد علی زیدی اور ان کے قریبی ساتھیوں نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جس طرح سے نرسنگ کے تعلیمی اداروں کو تھوک کے حساب سے رجسٹریشن دینے کا انوکھا کارنامہ انجام دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ وہ نرسنگ کے متنازع کالج تھے جن کا اثر 9 معائنے کے بعد اہلیت کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسل کا الحاق دیا جانا تھا، لیکن گزشتہ دنوں سندھ، پنجاب اور اسلام آباد میں حیرت انگیز طور پر ایسے نرسنگ اداروں کو بھی رجسٹریشن دے دی گئی جنہوں نے سرے سے رجسٹریشن کے لیے کوئی درخواست ہی نہیں دی تھی۔ اگر وفاقی وزارت صحت نے اس کا ہنگامی طور پر نوٹس نہیں لیا تو ہیلتھ کیئر سسٹم کا بنیادی ستون نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا گرتے ہوئے معیار کا یہ قومی طبی تعلیم کا نظام تباہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ ان اداروں کے فارغ التحصیل نرسز کا مستقبل سوالیہ نشان بن جائے گا۔ اب تک ایل ڈی این کو معیار پر پورا نہ اترنے والے نرسنگ اداروں کو جو عارضی الحاق دیا گیا ہے، ان حکم ناموں کا عکس بھی آپ پہلے ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نرسنگ کے نظام کو شفاف بنانے کے دعوے کے ساتھ محکمہ صحت سندھ کا تماشا بھی نرسنگ کو مضبوط بنانے کے حوالے سے پہلے آپ ہماری اسکرین پر اس مراسلے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ نرسنگ ایجوکیشن سسٹم پر نظر ثانی کا یہ مراسلہ اس وقت جاری ہو رہا ہے جب ڈائریکٹر نرسنگ سندھ نجمہ منگی کی غفلت مجرمانہ کی بنا پر نئے تعلیمی سال میں کئی ماہ کی تاخیر کے باوجود تاحال داخلہ ٹیسٹ کی تاریخ دلی دور است کے مانند ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کی شہرت رکھنے والے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو ہٹایا گیا، لیکن انہوں نے محکمہ صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر سندھ کے غریب مریضوں کی صحت اور زندگی کے لیے اور فرض شناس ملازمین پر جو ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا ہے اس کا حساب ابھی تک نہیں لیا جا سکا ہے، جس کا واضح مطلب ریاست کمزور اور مافیا طاقتور ہے۔ اسی ظالمانہ سسٹم کا تسلسل قانون شکن ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن ہے، جو نئے سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی کی آستین کا سانپ اور سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ ان کا عملی کردار غفلت مجرمانہ اور لاقانونیت پر مبنی ہے، اور ڈاکٹر وقار میمن کا کردار یہ ہے کہ کیڈر چینج اور محکمہ صحت سندھ کے گھوست ملازمین کے لیے یہ وقفے سے محکمہ صحت سندھ کے تمام شعبوں کے انتظامی سربراہان کے نام مراسلے تو جاری کرتے ہیں، جس میں کسی بھی مراسلے میں مذکورہ معلومات جمع کرانے کی حتمی تاریخ مقامی انتظامی سربراہ کو آج تک نہیں دی گئی، بلکہ جب میں نے اور ہماری تحقیقاتی کمیٹی کے بعض ارکان نے بعض ضلعی صحت افسران اور ہسپتالوں کے
सरबराहान से कैडर चेंज मुलाजिमीन और घोस्ट मुलाजिमीन की फहरिस्तें DG हेल्थ को अरसाल करने की तफसीलात जाननी चाहिए तो ये मुतज़ाद मालूमात सामने आई कि एक जानिब तो ऐसे लेटर मौसूल होते हैं और दूसरी जानिब टेलीफोन पर हिदायत दी जाती है कि आराम से बैठें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच में जब हटाए जाने वाले सेक्रेटरी की जानिब से ऐसी फहरिस्तें कोर्ट में पेश की गई तो फाजिल अदालत ने उसे फेक करार देकर कबूल करने के बजाय मुस्तरद कर दिया। इस पस मंज़र में महकमा सेहत सिंध में वो कौन सी ताकत और क़ुव्वतें हैं जो सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स और इजहार बरहमी पर DG हेल्थ को कानून की पासदारी का पाबंद करने का अमली हुक्म देने के बजाय उनकी लाकानूनियत को परवान चढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हालांकि जब नए सेक्रेटरी ताहिर हुसैन सांगी ने हाल ही में जब सिंध ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में तरक्कियों के रूल्स मुकम्मल करा लिए हैं तो सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच के वाज़ेह हुक्म के बावजूद अकाउंटेंट के तरक्की के रूल्स क्यों नहीं अब तक बनाए जा सके। इस वेले मुजरिमाना में साबिक सेक्रेटरी रिहान इकबाल बलोच और मौजूदा DG हेल्थ डॉक्टर वक़ार महमूद मेमन दोनों यकसा बराबर के शरीक जुर्म हैं, जिन्होंने भारी चमक की बिना पर बग़ैर रूल्स के वहाबुल्ला यूसुफानी और शेर मोहम्मद चानियों को सरी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तरक्कियां दे दी और मुतनाज़ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए नए अकाउंट ऑफिसर्स की भर्ती करके 25-30 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर अकाउंट असिस्टेंट को तरक्की न देकर सीनियरिटी के कानून पर जो शब खून मारा है। अगर सिंध में सिस्टम के बजाय कानून की हुक्मरानी आज होती तो रिहान इकबाल बलोच, डॉक्टर वक़ार महमूद मेमन महकमा सेहत में बादशाहत न कर रहे होते। बहरहाल ये अम्र खुश आइंदे के आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सिंध के मरकज़ी रहनुमा अब्दुल करीम भंड कारकुनों की राय की रोशनी में और LDN महकमा सेहत सिंध के मुलाजिमत के साथ होने वाली इन खुली नाइंसाफ़ियों पर कानूनी मशावरत जारी रखे हुए है। कानून को नीलाम का माल बनाने वाले मज़ीद अफसरान साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी मौला बख्श शेख और मुस्तफ़ा शेख, रियाज अहमद रुख, इन सब को एक रोज़ एहतिसाब के कठेरे में कानून शिकनी कौमी ख़जाने की लूट मार का हिसाब देना होगा। आज मुल्क जिस मुआशी बहरान और आवाम दो वक्त की रोटी के लिए जिन मसाइल से दो चार हैं, माफिया की सूरत में ऐसे अफसरान मज़कूरा सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। नाज़रीन कराम, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद वजारत सेहत और महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार की नज़रअंदाज पॉलिसी के नतीजे में ये इलाज गाह महकमा सेहत के करप्ट माफिया के ज़ाती असासाजात बनाने का कारखाना बन चुकी है। कागजात में डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी रिटायर हो चुके, लेकिन उनकी मुबैना मिली भगत के ज़रिए इमराज सीना के स्पेशलिस्ट कैडर के डॉक्टर आमिर हारून हस्पताल के इस वक्त महज नुमाइशी MS हैं। साबिक़ सेक्रेटरी सेहत के टैलेंटेड कज़न डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी ने हस्पताल में लूट मार की जो सियाह तारीख़ रकम की है, उसकी तफसील आज के मुख्तसर प्रोग्राम में मुमकिन नहीं। डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी ने रिटायरमेंट के बावजूद ताहाल सरकारी सुजुकी कल्टस कार कानून के मुताबिक हस्पताल में जमा कराने के बजाय अपनी नई प्राइवेट मुलाजिमत गडाफ टाउन में आने जाने के लिए वो सरकारी कार इस्तेमाल कर रहे हैं और हाजी सनाउल्लाह के चर्चे के साथ खिलाफ कानून बनाए जाने वाले MS डॉक्टर आमिर हारून की अखलाकियात का ये हाल है कि वो सरकारी गाड़ी ताहाल डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी से वापस लेकर अस्पताल में जमा नहीं करा सके हैं और महकमा सेहत में करप्शन के बड़े बड़े मगरमच्छ लूटी हुई हराम दौलत पर हज करने चले गए हैं। मज़ीद तहलका-खेज़ ख़बरों के लिए इंशाअल्लाह कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।